انسان کی اصل طاقت اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب وہ خاموشی سے اپنی خواہشوں پر قابو پاتا ہے۔ کچھ زخم وقت نہیں بھرتا، لیکن وہ انسان کے اندر ایک نیا حوصلہ پیدا کر دیتے ہیں۔ خوف پر قابو پانے کا پہلا قدم یہ تسلیم کرنا ہے کہ تم ڈرتے ہو۔ تنہائی وہ استاد ہے جو انسان کو خود کی قیمت سکھاتا ہے۔ سچ کے لیے کھڑا ہونا اکثر تنہائی کا سودا ہوتا ہے، مگر وہی عزت کی بنیاد بنتا ہے۔ نرمی کمزوری نہیں، بلکہ ایک مضبوط دل کی دلیل ہے۔ ضمیر کی آواز اکثر دنیا کے شور میں دب جاتی ہے، مگر مٹتی کبھی نہیں۔ ایمان کی طاقت وہ روشنی ہے جو اندھیری راہوں میں بھی سمت دکھاتی ہے۔ صبر دکھ کو کم نہیں کرتا، مگر اسے قابل برداشت ضرور بنا دیتا ہے۔ نیکی ہمیشہ کمزوروں کے بس کی بات نہیں، بلکہ بہادروں کا طرز عمل ہے۔ جو شخص خود کو قابو میں رکھنا سیکھ لے، وہ دنیا کو ہرانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اندر کے طوفانوں سے لڑنے والا کبھی باہر کی آندھیوں سے نہیں ڈرتا۔ خوف ہمیشہ وہیں رہتا ہے جہاں ایمان کمزور ہو۔ اکیلا رہ جانا سزا نہیں، یہ خود کو سمجھنے کا موقع ہے۔ سچ بولنے والا ہمیشہ خطرے میں ہوتا ہے، مگر جھوٹا ہمیشہ خوف میں جیتا ہے۔ نرمی اختیار کرنا تب عظمت ہے جب دل زخمی ہو۔ اخلاقی جرت اس وقت پرکھی جاتی ہے جب سب خاموش ہوں اور تمہیں بولنا پڑے۔ جو یقین میں مضبوط ہو، اسے دنیا کی تردید کمزور نہیں کر سکتی۔ تکلیف میں برداشت کرنے والا کبھی ہارتا نہیں، وہ بس اندر سے نیا بنتا ہے۔ رحم کرنا دراصل اپنی روح کو بچانے کا عمل ہے۔ خواہشات کے سامنے رک جانا ہی اصل فتح ہے۔ جذبات کی مضبوطی تب ظاہر ہوتی ہے جب تم ٹوٹ کر بھی مسکراتے ہو۔ جو اپنے خوف کا سامنا کرتا ہے، وہ ہر قید سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اکیلے جینا سیکھنا خود پر یقین رکھنے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ سچ کی حفاظت وہی کر سکتا ہے جو خود کے نقصان کے لیے تیار ہو۔ دنیا کے سخت دلوں میں بھی نرمی کی ایک کرن امید جگا دیتی ہے۔ ایمان کی روشنی ہمیشہ ان دلوں میں جلتی ہے جو خوف سے نہیں ہارتے۔ دکھ کا بوجھ صبر کے کندھوں پر ہی ہلکا ہوتا ہے۔ نرمی سے بدلہ لینا دراصل اپنے ظرف کی جیت ہے۔ جو خود پر قابو پاتا ہے، وہ قسمت پر بھی غالب آ جاتا ہے۔ اندر سے مضبوط ہونا تب ممکن ہے جب تم نے اپنی کمزوریوں سے سمجھوتا نہ کیا ہو۔ خوف پر جیت حاصل کرنا ایمان کی سب سے بڑی علامت ہے۔ خاموشی میں جینا سیکھنے والا کبھی لوگوں کے شور سے نہیں ہارتا۔ سچ کے لیے کھڑا رہنا اکثر زخم دیتا ہے، مگر کردار بنا دیتا ہے۔ نرمی کا رد عمل ہمیشہ سب سے مضبوط انتقام ہوتا ہے۔ اپنے اصولوں پر ڈٹے رہنا بھی عبادت کا ایک درجہ ہے۔
ईमान की ताकत इंसान को वहां संभालती है जहां अकल जवाब दे जाती है। दुख इंसान को कमजोर नहीं करता, वो उसे अंदर से मजबूत बना देता है। नेकी करना उस वक्त सबसे कीमती है जब बदला लेना आसान हो। जो अपनी ख्वाहिशात को हरा देता है वो सब कुछ जीत लेता है। मजबूत लोग वो नहीं जो कभी गिरते नहीं, बल्कि वो हैं जो गिरकर भी उठना नहीं भूलते। खौफ से भागने वाला हमेशा उसी के पीछे रहता है। तन्हाई कभी दुश्मन नहीं होती, ये सिर्फ आईना दिखाती है। सच बोलना आसान होता अगर दुनिया सुनने के काबिल होती। नरमी की ताकत वहां जाहिर होती है जहां सख्ती का तकाजा हो। ईमान इंसान को वो हिम्मत देता है जो मंतक नहीं दे सकती। दुख का सामना करना बहादुरी नहीं, बल्कि खुद पर यकीन का इजहार है। जो खुद को काबू में रखना जानता है वो हालात को भी बदल सकता है। अंदर के टूटने से बाहर की मजबूती जन्म लेती है। इज्जत और कदर चाहते हो तो ये 4 रवैये आज ही छोड़ दो। नंबर 1, खुद को कमतर समझना। जो खुद को कम समझे दुनिया भी उसे संजीदगी से नहीं लेती। नंबर 2, हर बात पर हां कहना। हर किसी को खुश रखने की कोशिश इज्जत कम कर देती है। नंबर 3, गलत रवैये बर्दाश्त करना। बार बार की बेअदबी सहना लोगों को हद पार करने की आदत डाल देता है। नंबर 4, बेमकसद बहस। फजूल बहस इज्जत नहीं, सिर्फ वक्त और वकार जाया करती है। खौफ पर काबू पाने के लिए सबसे पहले उसे नाम देना पड़ता है। अकेले चलने वाला अक्सर सबसे आगे निकल जाता है। सच हमेशा खामोश रहता है, मगर असर हमेशा शोर मचा देता है। नरम दिल होना तब कमाल है जब दुनिया सख्त हो जाए। असूलों पर कायम रहने वाला शख्स कभी अकेला नहीं होता, उसके साथ उसका ज़मीर होता है। ईमान वो ताकत है जो नामुमकिन को मुमकिन में बदल देती है। वो ताल्लुकात जो सिर्फ सब्र मांगे, इन 4 मरहलों पर छोड़ देना बेहतर होता है। नंबर 1, मुसलसल नजरअंदाज होना। जब आपकी बात, वक्त और एहसासात की कोई कदर ना रहे। नंबर 2, इज्जत खत्म हो जाना। जहां लहजा सख्त और रवैया बेवकत हो जाए। नंबर 3, सिर्फ आप ही की कोशिश। जब ताल्लुक चलाने की जिम्मेदारी एक ही तरफ रह जाए। नंबर 4, दिल का थक जाना। जब सब्र के नाम पर अंदर से सुकून खत्म हो जाए। दुख के लम्हात इंसान के अंदर छुपी रोशनी को जगा देते हैं। नेकी हमेशा वापस आती है, मगर वक्त के साथ। ख्वाहिश पर काबू पा लेना इंसान की सबसे बड़ी फतह है। अंदर की खामोशी में छुपी बर्दाश्त दुनिया की हर चीख से ज्यादा ताकतवर होती है। खौफ का सामना करने वाला शख्स कभी दूसरों के ताबे नहीं रहता। तन्हाई तुम्हें कमजोर नहीं बनाती,
बल्कि तुम्हें खुद पर भरोसा करना सिखाती है। जब अल्फाज बेअसर हो जाएं, तो ये 3 खामोश अमल सबसे ताकतवर साबित होते हैं। नंबर 1, खामोशी इख्तियार करना। गैर जरूरी वजाहत छोड़ देना बाज औकात सबसे गहरा पैगाम बन जाता है। नंबर 2, फासला बनाना। खुद को पीछे हटा लेना सामने वाले को उसकी अहमियत का एहसास दिला देता है। नंबर 3, अमल से साबित करना। बहस की बजाय किरदार दिखाना बात को वजन दे देता है। सच हमेशा खतरनाक लगता है, मगर वही दिल को सुकून देता है। नरमी इख्तियार करना इंसान के ज़र्फ की सबसे बड़ी पहचान है। जो शख्स असूलों पर डटा रहे, वो वक्त को भी बदल सकता है। ईमान की ताकत तब नजर आती है जब सब रास्ते बंद हो जाएं। दुख वो उस्ताद है जो इंसान को मजबूत मगर खामोश बनाता है। नेकी में ताखीर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दिल की नरमी वक्त के साथ कम हो जाती है। खुद को ख्वाहिशात से बचा लेना दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी है। असल बहादुरी वो है जब तुम इंसाफ के लिए खड़े रहो, चाहे तुम्हारे साथ कोई ना हो।